ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਐਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਔਰਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੋਈ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ। ਕੁਛ ਐਸੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਲਾਜ ਹੱਥੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹਮਸਾਏ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਚੌਥੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ 50 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣੇ ਨੇ ਉਹਦੇ। प्यारे वेखन वालिओ, साडे अज दे विलॉग दे उचेचे परौने साडे शहर गुजरांवाला दी बड़ी मुफखर, बड़ी मुअज़्ज़ज़, बड़ी मुकर्रम शख्सियत मुसलसल 2.25 साल तक ईवान सनत व तजारत गुजरांवाला दे मोहतरम प्रेजिडेंट रहे। 2 साल तक बहसीयत नायब सदर चैंबर ऑफ कॉमर्स गुजरांवाला दे विच खिदमात सर अंजाम देंदे रहे। अपने इस दौरानिए दे विच उन्हां दी फैमिली दियां ते उन्हां दियां ज़ाती खिदमात शहर गुजरांवाला दे वास्ते, गुजरांवाला दे अवाम दे वास्ते बड़ियां ही ज़बरदस्त ने। गुजरांवाला शहर बल्कि गुजरांवाला डिवीजन और डिवीजन दे गिरदो नवाह दे जिहड़े इज़ला ने, इन्हां सारियां ज़िलियां दे विच करोड़ हा अवाम वसदे ने जिन्हां दे वास्ते कोई कैंसर का हस्पताल नहीं सी। और इत्थों के लोगों को जदों अल्लाह पाक किसी ते इहो जिहा वक्त ना लियावे, लेकिन जे किसी को कैंसर का मर्ज़ लाहक हो जाता तो उन्होंने लाहौर जाना पैंदा। ख्वाजा ज़रार कलीम साहब जिन्हां दा तारफ मैं तुहानूं करवा रहा, उन्हां दी सब तो वड्डी एक काविश और ये उन्हां दा कार है नुमाया है कि अपने ईवान सनत व तजारत की सदारत के दौरानिए के दौरान उन्होंने गुजरांवाला दे वास्ते जीनम यानी गुजरांवाला इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लीयर मेडिसन इस टाइटल तो एक ज़बरदस्त कैंसर का हस्पताल बनवाया, जिथे अज करोड़ हा लोग आले दुआले दे ज़िले भी मैं चूँकि विच शामिल कर रहा वां तो वो इत्थों मुस्तफीज़ होंदे ने। हर किस्म के इत्थे टैसट होंदे ने। कैंसर के मरीज़ों की हमा किस्म की जिहड़ी ट्रीटमेंट है, उन्हां दा इलाज मुआलजा है, वो इत्थे मुफ्त किया जाता है। ख्वाजा साहब ते मुसलसल 3 वारी पंजाब हाकी फैडरेशन के सदर भी रहे। ख्वाजा साहब का होर की तारुफ है गुजरांवाला दे अवाम वास्ते, गुजरांवाला दे शहरियां दे वास्ते ते गुजरांवाला शहर वास्ते उन्हां दियां मजीद की खिदमात ने। आओ तुहानूं ख्वाजा साहब दे नाल मिलवाइए ते ख्वाजा ज़रार कलीम साहब दे मूँहों उन्हां दियां गल्लां बातां तुहानूं सुनवाइए। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। ख्वाजा साहब मेहरबानी करके साडे व्यूअर्स नूं जनाब पहले थोड़ा जिहा ना जी अपना फैमिली बैकग्राउंड दसो, तारुफ करवाओ अपना। जी मैं अपनी फैमिली का तारुफ जड़ा ना जी अपने दादा तो शुरू करांगा जी। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ 'ਚ जी जी। ਔਰ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਮਰਹੂਮ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਬੰਦੇ ਸਨ जी। ਔਰ ਮੌਲਾਨਾ ਅਸ਼ਰਫ ਅਲੀ ਥਾਨਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਲੀਫਾ ਸਨ। वाह। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਇਜ਼ਾਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ, ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ, ਉਹ ਅਸ਼ਰਫ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। वाह। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਹੈ। अशरफिया इंडस्ट्री। हाँ, अशरफ इंडस्ट्रीज़ ते अशरफिया फूड ते अशरफ हॉस्पिटल, जी। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਾਰਫ ਚੱਲਦਾ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਖੱਡੀਆਂ ਸਨ जी। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸਲਾਮੀਆ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਮੁਕੰਮਲ। वाह। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਦਾ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ FA ਸਨ जी। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਲੀਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। वाह। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਨ 52 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਦੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਦੋਂ। अच्छा वाह जी। ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਅੱਗੋਂ, ਫਿਰ ਸ਼ਨੀਲ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਸ਼ਨੀਲ ਵਿੱਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਪਾਇਨੀਅਰ ਸਾਂ ਔਰ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਸੀ। जी। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। जी जी। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਨੀਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰਾਹਵਾਲੀ ਇੱਥੇ
ਆਪਣੀ ਸ਼ਟਲੈਸ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਲੇਟੈਸਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਨ ਵੈਲਵਟ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਰਾਈਸ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਰਾਈਸ ਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ? ਰਾਈਸ ਦੇ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਰਾਈਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ, ਔਰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਨੇ ਉਹਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਪੈਟ ਦੀ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਈ? ਹਾਂ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਕਾਰਪੈਟ ਦਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਨ ਤਕਰੀਬਨ 92 'ਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਔਰ ਰਾਈਸ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਫਿਰ 2000 'ਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਛਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਯਾਰਨ ਦਾ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਆਰਟ ਸਿਲਕ ਫਿਲਾਮੈਂਟ ਯਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨੇ ਆ ਰੇਲ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 6 ਭਾਈ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਰੇਲ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਜੀ। 2 ਭਾਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਰਜਨ ਨੇ, FRCS ਸਰਜਨ ਨੇ, ਵਾਹ। ਔਰ ਇੱਕ MRCP ਹਾਰਟ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਅਮਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਬਰਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਜਨ ਨੇ। ਵਾਹ। ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਉਸ ਵਕਤ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਗੁਜਰਾਲ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਅਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ FRCS, ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਹਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਨ ਗੁਜਰਾਲ 'ਚ ਡਿਪ ਕਾਰਡ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਲੰਦਨ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਵਾਹ। ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਬੜਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇਜਾਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਖਾਇਆ ਸਾਹਿਬ, ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਬਾਈ ਬਾਬਾ ਪੰਜਾਬੀ ਡਾਕਟਰ ਫਕੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਫਕੀਰ ਮਰਹੂਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਸ਼ਿਰਾਜ਼ੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੌਲਾਨਾ ਜ਼ਫਰ ਅਲੀ ਖਾਨ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ, ਬਾਬਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਸਰ ਮੀਰ ਖਲੀਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਜੰਗ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ। ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਆਲਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਇਲਮ ਦੋਸਤ ਲੋਕ, ਆਪਣੇ ਸਕਾਲਰਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ FRCS ਜਾਂ MRCP ਪਹਿਲੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰਸ ਇੱਥੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਖਾਇਆ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਬੜਾ ਚੈਂਬਰ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਈਵਾਨ ਸਨਅਤ ਤੇ ਤਜਾਰਤ ਦੀ ਚੈਂਬਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਇਨਵੋਲਵ ਰਹੇ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣਾਓਗੇ, ਉਹ ਮੋੜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ? ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਸ ਵਕਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੋਨੋਪਲੀ ਜੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਯੰਗ ਸਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਉਸ ਵਕਤ ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼ੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਦੌੜ ਜਾਣਗੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਵੋਟ ਲੈ ਲਏ। ਵਾਹ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਰਖੁਰਦਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੀਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਐਡਜਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜਾਣਗੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਇਆ ਕਿ ਸਨ 92 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਕੋਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸ਼ੇਖ ਨਸੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਹਾਜੀ ਮੁਰਾਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸ਼ੇਖ ਅਸਲਮ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਸੀ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪੋਨੈਂਟ ਗਰੁੱਪ? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਓਪੋਨੈਂਟ ਸਨ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਅਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਉਦੋਂ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੱਡਾ ਮੇਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾਇਬ ਸਦਰ ਬਣਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾਇਬ ਸਦਰ ਬਣਿਆ। ਵਾਹ। ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਸਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖੀ, ਇੰਟਰਸਟ ਦੇਖਿਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਦਰ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਤਾ। ਜੀ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ 2-3 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜ਼ੈਉਲਾ ਇਰਫਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਨ। ਜੀ ਜੀ। ਉਹ 1-2 ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਾਲ ਬਗੈਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ 5-6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਦੁਬਾਰਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਗਰੁੱਪ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਰਸਰ ਇਕਤਦਾਰ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਮੇਰਾ ਟੈਨਿਓਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਟ੍ਰੇਡਰ ਚੈਂਬਰ ਔਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਚੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੀ ਜੀ। ਉਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਟੈਨਿਓਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਖਾਇਆ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜੋ ਕਰਦੇ ਨੇ
ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਅਜ਼ੀਮ ਨੇ, ਜੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦੌਰਾਨੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾਰਤ ਦਾ ਉਹ ਲੰਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਕੰਮ ਲੈਣੇ ਸਨ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ ਅਵਾਮੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਕੌਮੀ ਸੂਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਚੈਂਬਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਅਤਾ ਨਾਲ ਕੁਛ ਐਸੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਕੰਮ ਸਨ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਾਜਰ ਬਰਾਦਰੀ, ਸਨਅਤਕਾਰ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਦੌਰਾਨੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਟਨਿਓਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜ਼ਰਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ। ਉਹ ਚੂੰਕਿ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਉਹ ਦੋ ਸਨ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਸ਼ੋਬੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲਿੰਕ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਔਰ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਥੋੜੀ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਦਰ ਸਾਂ 96 ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਤੇ 96 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲ ਸਾਹਿਬ ਮਰਹੂਮ ਜੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕਿ ਲੋਕ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਲੋਕ ਲਾਹੌਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਇਹ। ਹੁਣ ਚੌਧਰੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਲਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦੇ 2 ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਖਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਵਾਹਿਦ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀ, 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜੀ 96 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਇਹਦੀ ਫਿਜ਼ੀਬਿਲਿਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ 97 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਫਿਰ ਇਹਦਾ। ਵਾਹ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਐਟੋਮਿਕ ਐਨਰਜੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੇ ਇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪਤਾਲ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਕਾਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੱਢੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਬਣਿਆ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ 98 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ 8 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਕਿ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋ ਤੇ 6 ਕਰੋੜ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ 1/4 ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲਗਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਦਿਓ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਵਾਹ। ਕਿ ਜੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮਾਮਲਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਐਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸੈਟਅਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ। ਇੱਥੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸਾਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਸਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾ ਲਓ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋ ਹੈਡ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇ, ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇੱਥੇ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ 'ਚ ਮਿਲੇ ਸਾਨੂੰ। ਨਾਲੇ ਖਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਅਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਦਲ ਗਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਐਸੇ ਫੰਡਸ ਆ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਬੜਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ 2 ਕਰੋੜ ਦੇ ਚੈੱਕ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਲਵੋ। ਮਕਸਦ ਤੇ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਅਚੀਵ ਕਰੀਏ ਔਰ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਸਹੂਲਤ ਲਿਆਈਏ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ। ਜੀ ਸਰ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭੋ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਹਬੀਬੁੱਲਾ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗੋਂਦਲਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ, ਉਹ ਐਟੋਮਿਕ ਐਨਰਜੀ 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵਰਕ ਕੀਤਾ, ਕਾਫੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਸਾਡੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਿਆ 100 ਕਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। 92-94 ਕਨਾਲ ਜਾਂ 100 ਕਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਟਰਸਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਅਰਥ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਸੈਰੇਮਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਗਵਰਨਰ ਖਾਲਦ ਮਕਬੂਲ ਸਾਹਿਬ ਆਏ 2003 ਜਾਂ 4 ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਅਰਥ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਸੈਰੇਮਨੀ ਹੋਈ
ਤੇ 2009-10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਾਡੀ। ਵਾਹ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਫਿਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਈ ਆਪਣੀ, ਔਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਸੈਂਟਰ ਬਣੇਗਾ ਇੱਕ। ਅੱਛਾ, ਸਿਰਫ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਤਸ਼ਖੀਸ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਦੇਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਵਾਹ। ਤੇ ਕੀਮੋ ਚੁੱਕੇ ਆਸਾਨ ਸੀ, ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੈਟਅਪ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਇੱਥੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ। ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੈਟਅਪ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਸੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਫਰਨੀਚਰ ਲੈ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਵੀ ਸ਼ੀਵੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਜੀ। ਵਾਹ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਟੀਮ ਬਣੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਉੱਥੇ ਬਣਾਈ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ? ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਕੈਂਸਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ। ਵਾਹ। ਯਾਨੀ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਆਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਿਬੂਦ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਿਬੂਦ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹਸਪੀਟਲ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਏਗਾ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਡਾਕਟਰ ਕਰਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 100% ਫ੍ਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ 20% ਦੇ ਸਕਦਾ, 25% ਦੇ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਓ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖੋ ਤੇ ਐਸੇ ਗਰੀਬ ਵਿਚਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰੋਣਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਬੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਜੀ, ਇਖਲਾਕ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮਲਕ ਜ਼ਹੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਲਮਾਨ ਕਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮਲਕ ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਹਾਜੀ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਕਬ ਗਫੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਹਾਫਿਜ਼ ਅਬਦੁਲ ਵਹੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮਲਕ ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਖਾਲਦ ਮਿਨਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ख्वाजा साइम ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਹਫਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਾਹ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 22-23 ਹਜ਼ਾਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਵਾਹ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਵਾਸਤੇ ਜੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਇਨਸਿਸਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਦਿਓ। ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸੀ, ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਮੁੰਤਖ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਮੁਆਵਨਤ ਔਰ ਇਆਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੱਸ ਹੈ ਜੀਨਮ ਦੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਬੱਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਵਾਤੀਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਲਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਣ, ਔਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਐਟ ਦਾ ਸਪੌਟ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਤਸ਼ਖੀਸ ਕਰਕੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫੌਰੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀਨਮ ਆਓ ਔਰ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਗਿਲਟੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਨੋਈਏ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ 8 ਤੋਂ 10 ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੱਸ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਹ। ਔਰ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਚੈੱਕਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਨਮ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਕੇ ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ 25, 30 ਜਾਂ 40 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਗੱਲ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਤਾਂ ਫਟ ਗੱਲ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬਈ ਫਲਾਣੇ ਪਿੰਡ ਆਏ ਸਾਨੂੰ ਜੀਨਮ ਵਾਲੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕਅਪ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਖਵਾਤੀਨ ਸਰ ਦੇਹਾਤ 'ਚ ਨਾਖਵਾਨਦਗੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉੱਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰਬਤ ਬੜੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਸੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਫਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਆਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹਸਪਤਾਲ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁੱਡੂ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਰਦੇ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਹਾਂਜੀ ਵਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਖਾਤੂਨ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੁਣ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਸਹੂਲੀਅਤ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਮਰੀਜ਼ ਖਾਸਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਖੁਦਾ ਇੱਕ ਔਰਤ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪੁਰਾਣੀ ਜੀ ਇੱਕ ਫਰਿੱਜ ਸੀ, ਆਖਰੀ ਮੇਰਾ ਅਸਾਸਾ,
ਉਹ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੇਚ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਸਨ। ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਨਵਾਜ਼ ਲੀਗ ਦੀ ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਤਾਂ ਮੀਆਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਕੁਝ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਮੁਕਾਮੀ ਸਨਅਤਕਾਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਰ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਗੁਰਾਬਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੁਸਤਹਿਕੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ। ਕੈਂਸਰ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਔਰ ਬੜਾ ਸਰ ਬੜਾ ਲੈਂਥੀ ਹੈ ਫਿਰ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਇਹਦੇ ਜ਼ਰਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਐਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਔਰਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੋਈ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ। ਕੁਛ ਐਸੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਲਾਜ ਹੱਥੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਮਸਾਏ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਬੈਠੋ ਤਾਂ ਦਿਲ ਹਿਲ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਜ਼ਤ ਸੱਕੀ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਮਹਿੰਗਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਲੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਖਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੁਸਤਹਿਕ ਹੈ 100%, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਟੋਟਲੀ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਾ ਜਾਂ ਮਿਡਿਆਕਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਕਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੱਧੀ? ਅਸੀਂ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਨਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਤਕਰੀਬਨ 10-15% ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50% ਤੱਕ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕੁਝ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਐਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਰਟ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਕਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਅੱਧੇ ਰਾਹ ਆ ਕੇ ਬਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਜੈਨੂਇਨ ਕੇਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਬਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਈ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ 100% ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿਓ ਇਲਾਜ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੁਸੀਂ ਚੂੰਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੁਆਇਨਾ ਖੁਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅੱਖੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ, ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਕਸਾਮ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗਿਲਟੀਆਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਗਰ ਵੱਡੀ ਆਂਤ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਸਾਨੇ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਝ ਕੀਮੋ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਅੰਡਰ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਚੂੰਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਫਿਲਹਾਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਪੈਸਿਟੀ ਉਹ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਔਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੌਥੇ ਸਟੇਜ ਵਾਲਾ ਮਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਅਬਵ 40-50 ਏਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਫੰਡ ਹੈ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਵਾਹ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚੌਥੀ ਸਟੇਜ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ 60-70 ਸਾਲ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਉਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇ। ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ ਐਡਮਿਟ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਫੇਜ਼ 2 ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸ਼ਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਅਸੀਂ ਅਰਸਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੁਹੇਲ ਮੁਰਾਦ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਐਫਰਟਸ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਕਾਸ਼ਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਦੂਸਰੇ ਮੁਰਾਦ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਐਫਰਟਸ ਹਨ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਫਿਜ਼ੀਬਿਲਿਟੀ ਬਣਾਈ ਇਹਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਪੂਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਐਸਐਨ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਉਦੋਂ ਜ਼ਾਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ, ਖੁਰਮ ਦਸਤਗੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 1.25 ਅਰਬ ਰੁਪਇਆ ਅਪਰੂਵ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਫੇਜ਼ 2 ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਉਹ ਪਾਰਸ਼ਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁਣ, ਸ਼ਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਸਰਾ ਹਾਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਟ ਸਕੈਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਕਮੀ ਹੈ। MRI ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਟੋਮਿਕ ਐਨਰਜੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲਾਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਉਹਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰੀ ਸਰ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਇਹ ਵੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ, ਚੂੰਕਿ ਇਹ ਸਾਈਡ ਬਾਈ ਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੇਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕੀਮੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ, ਤੇ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨੇ ਕਰਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਲਾਜ਼ਮਨ, ਤੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ਵਾਹ ਕੁਝ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਕੀਮੋ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਦਈਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਵਾਈ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਾਹ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਉਹ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਤੇ ਵੈਲ ਇਨ ਟਾਈਮ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ 100% ਕਿਉਰੇਬਲ ਹੈ। ਫਸਟ ਸਟੇਜ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਲਿਆ ਕੈਂਸਰ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਈਨੈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸ਼ਰਮੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਪੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸੇਲਮਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਈ ਇੱਥੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਓ ਜੀ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਬੜੀ ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਸੇਲਮਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਮਾਲੂਮਾਤ ਅਫਜ਼ਾ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਮਰਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਬਤਦਾਈ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਤਸ਼ਖੀਸ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ 100% ਕਿਉਰੇਬਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਜੀ, ਉਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨਮ ਭੇਜੋ। ਠੀਕ। ਤਾਂ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਈਏ। ਅਗਰ ਮਰੀਜ਼ ਫੌਰਨ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਲਾਜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ 50 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣੇ ਨੇ ਉਹਦੇ। ਵਾਹ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਫਿਰ ਜੀਪੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਸਾਰੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗਰਲਸ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ ਹਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇ, ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੰਗ ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਮਰੀਜ਼ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਰੋ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਿਲਟੀ ਜਿਸਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਗਰੋਥ ਹੈ, ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ। ਪਿਆਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਬਹਿਬੂਦੀਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਖਵਾਜਾ ਜ਼ਰਾਰ ਕਲੀਮ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਰਮੂਦਾਤ ਬੜੇ ਹੀ ਗਊ ਗੋਚਰੇ ਨੇ। ਬਿਲਖਸੂਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਕਾਬਲੇ ਇਲਾਜ ਮਰਜ਼ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਇਬਤਦਾਈ ਸਟੇਜਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਇਹਦੀ ਤਸ਼ਖੀਸ ਕਰਾ ਲਈ ਜਾਏ ਔਰ ਇਹਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਲਈ ਜਾਏ। ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਬੜਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੁੱਢੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ, ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਦੁਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਸਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਰੋਲਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੇ ਡੋਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਮਰਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਸ਼ਾਫੀ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਆਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਲਾਂ ਕਿਉਂ ਜ਼ਵਾਲ ਪਜ਼ੀਰ ਨੇ। ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਫੀਦ ਮਸ਼ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਫਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਤਸਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਸ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸਪੋਰਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਔਰ ਸਹੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਨ ਨੇ ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਉਡਾ ਦੇਣ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ।
ਰੌਣਕ ਹੋ